اب حضرت جی پرسوں بھی ہم فون، یہ فون شروع ہو گئے، اب اسی طرح کے فون آئیں گے، فون اور جی حضرت جی حالات بڑے خراب ہیں تو اسی ایت کی قربانی رہن نہ دئیے۔ میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں بیٹا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، ابھی ایک آیا مجھے، اب جیسے جیسے دن آئیں گے بڑے فون آئیں گے، حضرت جی حالات نہیں ٹھیک۔ اور حیرانگی کی بات ہے کہ جو بندہ فون کر رہا ہے وہ مجھے آئی فون سے فون کر رہا ہے، جو مجھے پتہ ہے نا اس کے پاس کون سا سیٹ ہے، وہ مجھے ایپل کے فون سے، ایپل کمپنی کے فون سے مجھے فون کر کے مسئلہ کیا پوچھ رہا ہے؟ حضرت حالات نہیں ٹھیک ہے، ایت کی قربانی رہن نہ دئیے۔ بھائی ایپل والی حالات ٹھیک نہیں، تیری دواری ہے رب تے رب دے رسول دی تے پھر حالات نہیں ٹھیک۔ اچھا جی 3.5-4 لاکھ دا فون ہے تو مسئلہ کیا پوچھ رہا ہے؟ حضرت حالات نہیں ٹھیک تے ذرا مسئلہ دسو ہے ایت کی قربانی رہن نہ دئیے۔ بھائی اللہ کی باری ہے نا، اپنی باری حالات ٹھیک نہیں ہے، باری اللہ کی جو آ گئی ہے پھر حالات اللہ حضرت جی یاد رکھنا واجب تو ہے نا، نہیں وہ آپ کو مسئلہ پتہ ہے کس کس پہ واجب ہے، لیکن یاد رکھنا بھائی جس کی حالات نہیں ٹھیک پھر بھی اپنے حالات کو دے کہ تو نہیں ٹھیک، نہیں کر سکتے حصہ پا۔ اللہ کے بندے گاڑی تیرے نیچے ہے، فون ہاتھ میں تو نے پکڑا ہوا ہے، اعلیٰ قسم کے کپڑے تو نے پہنے ہوئے، 3 وقت کا کھانا تو اعلیٰ قسم کا کھا رہا ہے، اور قربانی کی دفعہ حالات نہیں ٹھیک، حصہ ڈالو۔ عالم صاحب سے پوچھو میرے گھر میں کس کس پہ قربانی واجب ہے، حصہ ڈال لو۔ چلیا کی تیرے حالات نہیں ٹھیک، بڑھاپے دی اولاد ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اس سے زیادہ بھی کوئی حالات خراب ہو سکتے ہیں؟ کیا تیرے حالات کو ہو گیا؟ بڑھاپے کی اولاد ہے جی، اللہ کے نبی کو اللہ نے ایک اور نبی عطا فرمائے، جناب سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ السلام، اس سے زیادہ بھی حالات سخت ہوں گے، ایک کی پتر ہے ابھی حضرت اسحاق علیہ السلام، بعد میں بڑھاپے کی اولاد۔ عمر مبارک جو تفسیروں میں لکھی ہے، کمی پیشی اللہ معاف کرے، 86 سال ہم نے پڑھی ہے جی، 86۔ شاید حضرت جی ایک بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میرے خیال سے شاید اتنے بڑے مجمع میں کوئی 86 والا بیٹھا ہو۔ اللہ کے خلیل کی عمر مبارک 86 سال ہے، 86 سال بعد اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، اور وہ بھی نبی نے، جناب سیدنا اسماعیل علیہ نبی جنہ۔ اور پھر کیا ہے، خواب میں حکم آ رہا ہے کہ اپنے اس بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دیں، اس سے زیادہ بھی حالات سخت ہو سکتے ہیں، ایک پتر بڑھاپا ہے، اور حکم کیا آ گیا، اس کے گلے پہ نہیں، خدا کے بندو اس طرح نہ کرو، فون بیچ کے دے پھر اللہ تجھے دے دے گا، شکریہ کے طور پہ کرنا پتر، قربانی کوئی دکھاوا نہیں، ٹھیک ہے، نہ ایسواری وہ بچہ لے جڑا لے کے تیرے جانے نے سارے محلے پھرنا ہے، حصہ ڈال، اپنا ڈال، اگر تیری بیوی کے پاس زیور ہے تو اس کا بھی ڈال، 30-35 ہزار میں قربانی ہو جاتی، نہ دکھاوا کر اس دفعہ، لیکن پتر کرو شکریہ کے طور پر، اس کی رحمت دیکھ اپنے اوپر۔ یہ کیا ہوا، اپنے سارے تو چسکے پورے کرے، جب اس کی باری آئے تو تیرے حالات ٹائٹ ہو جاتے، فون بیچ اپنا، شکریہ کے طور پہ دے میاں، ہر تو اپنا کشن مشن کر رہا ہے، لیکن جب اس کی باری آتی ہے تیرے حالات ٹائٹ ہو جاتے ہیں میاں۔ بعض دفعہ کچھ چیزیں شکریہ میں کرنی پڑتی ہیں، فرض نہیں ہوتی، واجب نہیں ہوتی۔ ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کہیں گزر رہے تھے تو ایک پتھر چھوٹا تھا لیکن اس میں سے پانی بڑا زیادہ آ رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا پتھر چھوٹا ہے پانی بڑا زیادہ نکل رہا ہے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب کریم یہ کیا ہے، پتھر چھوٹا ہے پانی اتنا زیادہ؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی پتھر سے ہی پوچھیں وہ آپ کو جواب دے گا۔ آپ نے پتھر سے پوچھا وہ ہے چھوٹا ہے پانی اتنا زیادہ؟ وہ کہتا جی جب سے میں نے یہ سنا ہے نا کہ جو جہنم کی آگ ہے اس آگ کو انسانوں اور پتھروں کے ذریعے بھڑکایا جائے گا، جب اس آگ کو اللہ تیز کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو بطور بالن، بطور پیٹرول، بطور ڈیزل اس میں انسان اور پتھر ڈالے جائیں گے۔ میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ کہیں ان پتھروں میں
जिनको जहन्नम की आग को भड़काने के लिए यूज किया जाएगा, कहीं उन पत्थरों में मुझे भी न शामिल कर दिया जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ फरमाई है, अल्लाह इसको उन पत्थरों में से निकाल दे, उसको लिस्ट में से, उस फहरिस्त में से जिनके जरिए जहन्नम की आग को भड़काया जाएगा। अल्लाह के नबी थे जी, नबी की दुआ मकबूल होती है, दुआ कबूल हो गई। उस पत्थर को ये खुशखबरी सुना दी गई, तुझे जहन्नम में नहीं फेंका जाएगा। अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए। जब आप वापस तशरीफ लाए तो उसी तरह पानी निकल रहा था। वो पानी नहीं थे, वो पत्थर के आंसू थे। आपने फरमाया, पहले इसको पूछा था, कहता ये खौफ रुला रहा है कि वो पत्थर जिनको जहन्नम की आग को भड़काने के लिए यूज किया जाएगा, मुझे डर है उन पत्थरों में मैं ना डाला जाऊं। मैंने अल्लाह के हुजूर इसके लिए दुआ की, अल्लाह ने इसको खुशखबरी भी सुना दी, तुझे नहीं जहन्नम में डाला जाएगा। अब क्यों रो रहा है ये? आपने पूछा पत्थरा अब क्यों रोता है? वो अर्ज कर रहा है, हजरत पहले खौफ से रो रहा था, अब शुक्रिया में रो रहा हूं। पहले खौफ में रो रहा था, अब शुक्रिया में रो रहा हूं। वाह मालिक, इतना करम, मुझे जहन्नम से आजादी का परवाना दे दिया, मैं अब नहीं जहन्नम में डाला जाऊं। पहले खौफ से रो रहा था, अब मैं शुक्रिया में रो रहा हूं। शुक्रिया में कुर्बानी कर, नहीं भी तुझ पे वाजिब। मैं हजरत माड़ियां दी गल नहीं करता पिया, मैं एप्पल वालियां दी गल करन डया, मैं सैमसंग वालियां दी, जिन्हां दे थले 2.5-3 लाख दे मोबाइल ने, जिनके नीचे 60-60, 70-70 लाख की गाड़ियां हैं। क्या हो गया तुझे? हुए अगर तू कहता भी या नहीं कारोबारी हालात ठीक है, बल तो हो नहीं सकता। किसी मुफ्ती के पास बैठ के जरा छेड़ना अपने सारे मामले, वो तुझे बताए तेरे हालात ठीक नहीं है कि नहीं। लेकिन भाई शुक्रिया कर, शुक्र कर मियां किते बाद टमाटर की रेड़ी नहीं चलवाई, शुक्र कर मियां किते राती लाई वे तेरे को फल नहीं वकवान दिया था। शुक्र कर तू फैक्ट्री का मालिक है, किसी कहीं उसी फैक्ट्री में तू खड़ा साहब के लिए दरवाजा नहीं खोल रहा, खुलवा सकता ही वो खुलवा सकता ही। इसलिए पुत्र नबी अलैहिस्सलाम ने पहले फरमाया, वक्त आएगा 5 चीजों से मोहब्बत करेंगे, 5 को भूल जाएंगे। युहिब्बून दुनिया व यंसौन अल आखिरह, दुनिया से मोहब्बत करेंगे, आखिरत को भूलेंगे। इनके पास अपने वॉशरूम में टैले लगाने के तो पैसे होंगे, नहीं पैसे होंगे तो इनके पास मेरे और मेरे महबूब के दीन के लिए पैसे नहीं होंगे। बाथरूम में टब लगवाने के पैसे हैं, बाथरूम में महंगा सेट लगवाने के पैसे हैं, ड्राइंग रूम में शो पीस रखने के पैसे हैं, ड्राइंग रूम में नीचे महंगा कलीन बिछा के दिखलावा करने के लिए पैसे हैं। लेकिन जब बारी आए कुर्बानी की, जब बारी आए ज़ुकात की, जब बारी आए सदके की, जब बारी आए खैरात की, हजरत हालात नहीं ठीक, हजरत हालात नहीं ठीक। ये अभी जो ये रोला डाल रहे हैं ना मसाइल पूछ, हजरत हालात नहीं ठीक। अभी हजरत जी ठीक ईद के बाद अपने बच्चों को नारान और कारान लेके जाने के लिए इनके पास पैसे निकल आएंगे। जो नारान का गान नहीं ना जा सकेगा जी, हालात नहीं ठीक, मरी तो वो भी जाएगा, ना जाए मैं मिंबर शरीफ पे बैठा हूं। लेकिन पहले बताया दुनिया से मोहब्बत करेंगे, क्या करेंगे? आखिरत को भुला देंगे। दूसरी बात फिर इरशाद फरमाई, व युहिब्बून अल माला व यंसौन अल हिसाब, पैसे ना बड़ा प्यार करेंगे हिसाब देन नूं। सानू हिसाब याद हो, असीं कदी डंडियां ना मारीए। सारी डंडियां हम इसलिए मार रहे हैं क्योंकि हमें हिसाब और जवाब भूल गए। और हजरत जी सबसे ज्यादा जो जान लेती है ना मेरी, अगले जुमे तक जिंदगी रही तो कलाम करेंगे इस पे, मेरी सब तबूती जान। तीसरी गल जड़ी फरमाई वो क्या फरमाया, व युहिब्बूनल खल्क़ व यंसौनल खालिक, मखलूक से मोहब्बत करेंगे लेकिन मखलूक को पैदा करने वाले को। हजरत जी मां मर जाए ना, मां मर जाए ना, वो हमारे नाथ खां फिर कलाम भी बड़ा पढ़ते हैं, वो इमोशनल करने वाला। मां मर जाए तो मैं रोंदिया वेख्या, अखां ही तरस गई ने, कदी वो भी अखियां दिसन जड़ियां ओदी याद विच रोण। अल्लाह मैं कहता हूं तुझे मां याद है, लेकिन तुझे ये क्यों भूल गया कि भाई तेरी मां का दिल तेरे लिए नरम किसने किया? खुदा की कसम है, अगर वो मां का दिल ना नरम करे कभी मां इतनी नरम ना हो। बाप के दिल का खालिक भी वो है, मां के दिल का खालिक भी वो है। तुझे मां याद है, तुझे वो क्यों नहीं याद? तुझे उसके लाड क्यों नहीं याद? तुझे उसकी करम नवाजियां क्यों नहीं? अल्लाह हजरत मैंने देखा है
बड़ी मामा करते हो सारे। मैंने देखा है, एक वक्त आता है मामी कहती चुक तू दबाओ। अम्मा याद है आप सबको जी, मेरी अम्मा खिलाया करती थी, मेरी अम्मा पिलाया करती थी, मेरी अम्मा ये लाड उठाती थी। और भाई अगर उस जात ने तेरी माँ के दिल में तेरा इतना प्यार न डाला होता, तेरी माँ कुछ न करती। उसको याद कर। मैं नहीं कह रहा कि माँ की नाशुक्री कर, लेकिन माँ को देख देख के उसे याद कर। वो है जिसने माँ का दिल मेरे लिए इतना नरम कर दिया है। लेकिन महबूब अल्लाह फरमा रहे हैं वक्त आएगा लोग उसे भूल जाएंगे, वो लोगों की जरूरत रह जाएगा। जिसको जिस दिन उसकी जरूरत पड़ेगी उसको याद कर लेंगे, बाकी फिर उसको भूल जाएंगे। हालांकि वो ऐसी जात ही नहीं कि उसको सिर्फ जरूरत के वक्त याद किया जाए। सही बताओ, हमारी जरूरत नहीं जी रह गया। कारोबार ठीक चलता है तो किहड़ा याद करता जी उन्होंने उदू याद करना जो फसका पैना कोई। अगर कोई बीमार ना हो, हमने कभी तंदुरुस्ती में याद किया उसको? हमने कभी खुशहाली के दिन में उसको, हमें तो वो याद आता है हजरत जब फसका पड़ जाए, जब कोई मुसीबत आ जाए, कारोबार डगमगा जाए, काम ठीक ना होगा, आप ठीक ना आ रहे हैं। जैसे हजरत जी काम ठीक होगा, तू कौन मैं कौन। तो चौथी चीज इरशाद फरमाई वयुहिब्बूनज़्ज़ुनूबा वयंसौनत-तौबा, गुनाहों से तो मोहब्बत करेंगे लेकिन माफी मांगना भूल जाएंगे, माफी नहीं मांगेंगे उससे। और आखिरी बात वयुहिब्बूनल कुसूरा वयंसौनल मकबरा, मकानों से, कोठियों से, महल्लात से तो बड़ा प्यार करेंगे लेकिन कब्र को भूल जाएंगे। कोठियां जब एसी लौणगे, गर्मी बड़ी है, लेकिन कब्र और हश्र की गर्मी को